one thing is, because I am inserting temp here, now temp next part should point like this or not? Is it right? Temp next part should point to this or not? Blue line is the new line now. Temp next part should point to the third node because I want to insert a node after second node, right? So temp next part should point to the third node like this. How can we establish that link? If I store, how can I establish that link? If I store the address of this node, if I store the address of this node in the next part of temp, is it right? If I store the address of this node, whatever I have highlighted with blue, in the next part of temp, is it right or not? Class important class. Right? So what I should do now, in the next part of temp, I have to store the address of this node, third node. Now can anybody tell me what is the next part of temp? Can anybody tell me what is the next part of temp? Temp arrow next is equal to what I want to store? Address of third node. Is it the node after second node where I want to insert the node or not? Earlier. So do I have any pointer to this third node which I have highlighted? Do I have any pointer pointing to this? Q arrow next. So directly I don't have a pointer, but to the second node I have Q. Obviously the address of this node is nothing but Q arrow next. That means if Q is pointing to the second node, what is pointing to the third node? What is pointing to the third node? Q arrow next. Q arrow next. Right? That means in temp arrow next, what do you want to store? In temp arrow next, what do you want to store? Q arrow next. Is it right? Now, you also want to insert one more link. What is that? What is that? Now, this node should point to the newly inserted node or not? This node should point to the newly inserted node or not? Is it right? Is it right? When you insert a temp here in the middle, this third node should point to temp or not? How is it possible? How is it possible? Store this address temp in the previous part here. Is it right? Is it right? Store the address temp in the previous part of the third node. Okay. What is the previous part of the third node? A pointer Q arrow next is pointing to the third node. What is its previous part? What is its previous Q part? arrow next arrow previous. Q arrow next arrow previous. Is it right? Q arrow next arrow previous. That is equal to what do you want to store in that? Address of the newly created node. What is that? Temp. Obviously this link whatever I have drawn now, is it established or not? Yes. Now any more links to be updated here? Any more links to be updated here? Yes. What are they? The links yet to be established are, now you should connect the second node to the new node or not? You should connect the second node to the new node or not? What is the link to be established now? What is the link to be established now? I want to establish a link like this, right?
How is it possible? How is it possible? Here you store the address of the second node. What is this? What is this? What is this? Temp arrow Previous. previous. Here you want to store the address of second node. What is the address of second node? Q. That means temp arrow previous is equal to temp arrow previous is equal to Q. Automatically this link is established or not? Okay. Now you want one more link from second node to new node or not? You want one more link from second node to the new node or not? Yes. How can you establish this? In the next part of this, what is the next part of this? Q arrow next. Q arrow next. You should store the address of the new node. What is that? Temp. Obviously that node is added at the middle or not? Yes. How many links you need to modify? How many links you need to modify? Total how many links you need to modify? 4 links. So if you want to add a node after ith node, if you want to add a node after ith node, listen carefully. If you want to add a node after ith node, I am creating a new node. Now how many links I have to modify? 4. 2 links are related to connecting new node to I plus 1th node. Connecting new node to I plus 1th node. Is it right? These are the 2 links. 2 more links are needed to connect ith node to Newly created node. new node. the ith node to the new node. ఏం డిఫికల్టీ ఉంది దీంట్లో? జస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. క్యూ ఇక్కడ ఉంది, దీనికి పాయింటర్ ఏంటి? క్యూ యారో నెక్స్ట్, దాని ప్రీవియస్ పాత్ ఏంటి? యారో ప్రీవియస్. ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేయాలి? ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్. ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేయాలి? టెంప్ యారో నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేయాలి? ఈ నోడ్ అడ్రస్. ఎలా వస్తుంది? క్యూ యారో నెక్స్ట్. ఈ 2 లింకులు వచ్చేసినాయి. ఈ 2 లింకులు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఎలాగా? ఇక్కడ నుంచి లింక్ కావాలి అంటే టెంప్ యారో ప్రీవియస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ నోడ్ అడ్రస్ క్యూ. ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింటర్ ఈ నోడ్ కావాలి అంటే క్యూ యారో నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నోడ్ అడ్రస్ టెంప్. బై హార్ట్ చేయకండి ఎప్పుడు. ఓకే, బై హార్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారు? ముందు 2 లైన్లు రాసేస్తారు. ముందు లింక్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా క్యూ కి ఈ నోడ్ సెకండ్ నోడ్ కి థర్డ్ నోడ్ కి లింక్ ఏమవుతుంది? ముందు ఈ 2 నోడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాము అనుకోండి, ఈ లింక్ ఏమైపోతుంది? డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది లేదా? అవునా? ఫస్ట్ నేను క్యూఆర్ఏ నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అని రాసేసాను అనుకోండి, ఈ లింక్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు క్యూ దీనికి పాయింట్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా లేదా నేను చెప్పేది? నేను ముందు ith నోడ్ ని కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను న్యూ నోడ్ కి. క్యూఆర్ఓ నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అన్నాను అనుకోండి. క్యూఆర్ఓ నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఇప్పుడు క్యూఆర్ఓ నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఇప్పుడు లింక్ ఎక్కడికి ఫామ్ అయింది? సెకండ్ నోడ్ కి న్యూ నోడ్ కి ఫామ్ అయింది ఈ లింక్. ఆబ్వియస్ గా థర్డ్ నోడ్ కున్న లింక్ ఓవర్ రైట్ అయిపోయిందా లేదా? క్యూఆర్ఓ నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇప్పుడు మనకు థర్డ్ నోడ్ అడ్రస్ కావాలంటే వస్తుందా ఇక్కడ స్టోర్ చేయడానికి? రాదు. ఎంచేత ఈ లింక్ కట్ అయిపోయింది కాబట్టి. అందుచేత ముందు ఏది లింక్ చేయాలి? కనెక్ట్ న్యూ నోడ్ టు ఐ ప్లస్ వన్త్ నోడ్. దెన్ యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ కనెక్ట్ ith node to the new node. Is it okay? Is it okay? ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి డయాగ్రామ్. నోట్ చేసుకోండి.
డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఆ నోట్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. నోట్ చేసుకుంటున్నారు డయాగ్రామ్. ఈ లింక్ ఎప్పుడైతే మీరు యాడ్ చేశారో పక్కన అది మీరు ఇక్కడ చూడకుండా నోట్ చేయండి, రాయండి. ఎప్పుడైతే ఈ లింక్ డ్రా చేశారో temp arrow next is equal to q arrow next సొంతంగా రాయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. అలాగే ఈ లింక్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారో ఏం చేస్తారు, q arrow next arrow previous is equal to temp. అలా ప్రతి లింక్ కి దాని స్టేట్మెంట్ రాయండి అక్కడ. దెన్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. Is it okay? Draw the diagram. Now add the links. ఆ లింక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ కరస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఓన్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓన్ గా రాయండి. ఫైవ్ 569 రాస్తున్నారా సొంతంగా? లింక్స్ యాడ్ చేసి ఆ కరస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి. ఏ స్టేట్మెంట్స్ రాశారు, ఏ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? temp arrow ఫస్ట్ న్యూ నోడ్ కి నెక్స్ట్ నోడ్ కి యాడ్ చేసాం. ఏమని రాశారు? temp arrow next is equal to q arrow next. q arrow next అని ఎందుకు రాసాం అర్థమైందా? yes sir. ఎందుకు రాసాం అంటే ప్రీవియస్ నోడ్ లో q arrow నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఉందని. ఓకే ఓకే గుడ్ గుడ్ అర్థమైంది, మీకు అర్థమైంది. ఫైవ్ 584 రాస్తున్నారమ్మా? రాస్తున్నాను సార్. ఏ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? న్యూ నోడ్ టు i+1th నోడ్ కి లింక్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సార్ లింక్. ఓకే, అబ్బాయి చెప్పేశాడు అది. నెక్స్ట్ ఇంకా i+1th నోడ్ టు న్యూ నోడ్. i+1th నోడ్ టు న్యూ నోడ్ ఏమని రాయాలి? q arrow next arrow previous is equals to temp. q arrow next arrow previous అని ఎందుకు రాసాం? i+1th node represent q arrow next. ఓకే, then previous part represent q arrow next arrow previous. ఓకే అమ్మ, గుడ్ గుడ్, రైట్, గో అహెడ్. 596 సార్ చేస్తున్నారా? చేస్తాం. ఏ నోడ్ ని లింక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? ith నోడ్ న్యూ నోడ్ కి లింక్ చేయండి. ith నోడ్ న్యూ నోడ్ కి లింక్ చేయండి. ఏం రాయాలి? ith నోడ్ న్యూ నోడ్ కి లింక్ చేయండి. ఏం రాయాలి? దీని ప్రీవియస్ అడ్రస్ దాంట్లో స్టోర్ చేసి ith నోడ్ ని న్యూ నోడ్ కి లింక్ చేయండి అంటే ఏం చేయాలి? దీని ప్రీవియస్ అడ్రస్ దాని నెక్స్ట్ లింక్ లో స్టోర్ చేసి ఆ తర్వాత దాని ప్రీవియస్ ని ఈ నెక్స్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి సార్. ప్రీవియస్ దీనికి ప్రీవియస్ దానికి ప్రీవియస్ తీసుకుంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఒక దానికి ప్రీవియస్ ఉంటుంది, ఒక దానికి నెక్స్ట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ గా చూడండి. అంటే మనం యాడ్ చేసే దాని వెనకాల నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ని ఈ మనం యాడ్ చేయబోయే దాని నెక్స్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి, మీ ఎదురుగుండా డయాగ్రామ్ ఉంది, దాంట్లో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది ith నోడ్, i is equal to 2 నా కేసులో. దీని తర్వాత యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అవును సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దీని నెక్స్ట్ లో ఉండేది టెంప్ నెక్స్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి. దీని నెక్స్ట్ లో ఉండేది టెంప్ నెక్స్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి. నేను అనేది ఈ నోడ్ ని న్యూ నోడ్ కి లింక్ చేయమంటున్నాను. సెకండ్ నోడ్ ని న్యూ నోడ్,
ఈ నెక్స్ట్ లో టెంప్ ని స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, గుడ్ గుడ్. A1 లోకేష్, A1 లోకేష్. లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా? రైట్. Now we will see the code. Can I clear this? Can I clear this? Now you can see the code now. చూడండి. Say I have to move Q how many times? n minus 1 times. ఇక్కడ n అంటే పొజిషన్ అన్నాం కాబట్టి I have moved position minus 1 times. Q is equal to Q arrow next. Q is initially start. I have moved it. So దీనికి కామెంట్స్ ఏమని రాయొచ్చు? Setting Q to the desired node. అంతేనా? Is it right? ఈ లూప్ అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను నోడ్ ఇప్పుడు క్యూ ఎక్కడ ఉంది? కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది. మన డయాగ్రామ్ గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. ఇది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్. ప్రతి దానికి కామెంట్ వచ్చిందంటే మీరు వచ్చేసినట్టే. క్రియేట్ ద నోడ్, రైట్? టెంప్ యారో ఇన్ఫో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమ్ అంటే ఏంటి? స్టోరింగ్ డేటా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, క్యూ యారో నెక్స్ట్ యారో ప్రీవియస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. మీకు స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఏం కనిపించాలంటే క్యూ యారో నెక్స్ట్, క్యూ సెకండ్ నోట్ కి పాయింట్ అవుతుంది. అంటే క్యూ యారో నెక్స్ట్ దేనికి పాయింట్ అవుతుంది? రెస్పాన్స్ రావాలి, లేదు మీటింగ్ ఎండ్ కొట్టేద్దాం. Q is pointing to the second node. Q arrow next points to the third node. Its previous part is equal to temp. అంటే ఏ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం మనం? ఫ్రమ్ థర్డ్ నోడ్ టు a link from third node to new node. Next, temp arrow next is equal to Q arrow next. And a link from new node to, in our example, third node. Right? Temp arrow previous is equal to Q. Link from new node to second node or ith node. Okay? Next, Q arrow next is equal to temp. Link from second node or ith node to new node. Total 4 links modify అయినాయా లేదా? Done? And close the function. This is the code for this is the code for addition of a node after a particular node. Snapshot తీసుకోండి. స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. క్రియేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోండి. స్నాప్షాట్ తీసుకుని తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. Right? Can we go ahead with creation now? Now we will go with creation. Right? సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో క్రియేషన్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? ఫస్ట్ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎ నోడ్ ఎట్ ద ఎండ్. కంటిన్యూ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ n nodes, it is nothing but addition of a node.
It is nothing but addition of a node at the addition of a node at the addition of a node at the ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నట్టు end. end of a linked list. Addition of a node at the end of a linked list. Only thing is you have to take care of the first node. మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేషన్ లో ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఏం అప్డేట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏది మారుతుంది? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ మారుతుంది. మిగతా అన్ని కేసుల్లోని కూడా లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ మారదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫస్ట్ నోడ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ స్టార్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ నోడ్ ఎట్ ద ఎండ్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో అదేనా చేసాము, సేమ్ థింగ్ వీ విల్ డూ హియర్. చూడండి, క్రియేషన్, ఐఎమ్ డిక్లరేషన్స్ అన్ని మీరు చేసుకోవాలి, నేను రాయట్లేదు. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్, set the data part. Because every node I am adding at the end, then next part ఏముంటుంది? ప్రతిసారి నోడ్ లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏముంటుంది డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో? Null. Null. So temp arrow next is equal to null. So what we have done? We have created a node. We have created a node and we have stored some data. And always I am setting the next part to null. Always I am setting the next part to null. Okay. Now, what I have to take care of, is it the first node or not? So see here, is it the first node or not? How do you know whether it is the first node or not? How do you know whether it is the first node or not? Equal to null. Start is equal to null or not? If it is the first node, if it is the first node, ఫస్ట్ నోడ్ అయితే ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ డేటా స్టోర్ చేసాము, నెక్స్ట్ స్టోర్ చేసాము. ఫస్ట్ నోడ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కూడా ఏం స్టోర్ చేయాలి? ఫస్ట్ నోడ్ అయితే ప్రీవియస్ కూడా ఏం స్టోర్ చేయాలి? నల్ స్టోర్ చేయాలి, అవునా? సో టెంప్ యారో ప్రీవియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నల్, రైట్? గుడ్. ఇప్పుడు నోడ్ లో అన్ని ఫిల్ చేసాం మనం. ఇంకేం చేయాలి? ఇంకేం చేయాలి? Start update చేయాలి. స్టార్ట్ అప్డేట్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? when you are creating you have to update start. ఓకే. సో స్టార్ట్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం మనం? స్టార్ట్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం? న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలి. న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఏమవుతుంది? Temp. టెంప్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇది అవసరం లేదు. స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్? ఫస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక ఓకే, ఫస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక ఓకే. Now, if it is not the first node, is it addition of a node at the end or not? Is it the addition of a node at the end or not? Right? For addition of a node at the end, what we have done? For addition of a node at the end, what we have done? You have to move Q to the last node. Oh no. How will you move Q to the last node? How will you move Q to the last node? Begin Q with the first node, and while Q arrow next not equal to null, Q is equal to Q arrow next. Where Q will stop? ఎప్పుడైనా మనం కోడ్ ఇలా రాసాము అనుకోండి, where Q will stop? At the last node. At last node. Last node. ఓకే. లాస్ట్ నోడ్ లో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏముంటుంది? Null. నల్. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇంకొక నోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాము, అంటే కొత్త నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత? టెంప్. అంటే లాస్ట్ నోడ్ లో నల్ దేంతో ఓవర్ రైట్ చేయాలి? అడ్రస్ ఆఫ్ ద న్యూ నోడ్ తోటి ఓవర్ రైట్ చేయాలి, అవునా? రైట్? ఆబ్వియస్ గా
లాస్ట్ నోడ్ న్యూ నోడ్ కి లింక్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ లాస్ట్ నోడ్ ఇస్ లింక్ టు న్యూ నోడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ షుడ్ పాయింట్ టు ద ప్రీవియస్ లాస్ట్ నోడ్ ఆర్ నాట్? డబుల్ లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి. సో temp arrow previous is equal to q. temp arrow previous is equal to q. అంటే మనకి లింక్ లిస్ట్ లో మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉంటే కనుక లాస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి అనుకోండి. ఇది లాస్ట్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి పాయింటర్ వచ్చింది? మనకి ఇక్కడ q వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్తగా ఒక నోడ్ ని నేను లింక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ లింక్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ నాకు న్యూ నోడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ న్యూ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ పార్ట్ లో ఏం స్టోర్ చేయాలి? న్యూ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ పార్ట్ లో ఏం స్టోర్ చేయాలి? ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలి. అంటే అది ఏంటది? క్యూ. temp arrow previous is equal to q. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఒక లింక్ పెట్టాలి. అంటే q arrow next is equal to temp. ఆబ్వియస్ గా రెండు లింక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దీంట్లో నల్ ఆల్రెడీ స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? దిస్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్. దిస్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్. ఒకసారి స్నాప్ షాట్ తీసుకుందరు కానీ right? Take the snapshot of it and note down. Deletion వచ్చి ఫ్రైడే క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంకా రీలాగిన్ అవ్వక్కర్లేదు. స్నాప్ షాట్ తీసుకుని నెక్స్ట్ 15 minutes కోడ్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. క్రియేషన్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ బిగినింగ్ మిడిల్ ఎండ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ డిలీషన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చి రేపు క్లాస్ లేదు కాబట్టి ఫ్రైడే చూద్దాము. ఫ్రైడే చూస్తే కనుక డబుల్ లింక్ లిస్ట్ కూడా మీరు సాటర్డే సండే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఈ రోజు కూడా మధ్యాహ్నం ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను, ట్రై చేయండి. రావట్లేదని వదిలేయకూడదు, ట్రై చేయాలి. రైట్? సో ఐ విల్ బి